ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே, ஓ தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே. இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். வேதனை துன்பம் நெருக்கும் போதெல்லாம் வேண்டிடுவே, காத்திடுவா, ஆமென், வேண்டிடுவே, என்னை காத்திடுவா. யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிடாடி. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ, ಹೃದಯದಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ, ಅಪ್ಪ, ಐ ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ 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 ಅಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಾಲದು, ಎಷ್ಟು ವಂದನೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು ಅಪ್ಪ. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಕರ್ತನೇ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಅಗಾಪೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಸದಾ ಕಾಲವು ನೆನ್ನೆಯೂ ಇವತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ, ನೆನ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆದ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ, ಸಹೋದರಿಯೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, enter into God's presence, come before the throne of grace, the throne of God, with confidence in your hearts. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸುರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ರಾಜ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ. तेरी हुजूरी में आता हूँ,
अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने, तेरी हुजूरी में आता हूँ। अपने बल कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने, गाते हुए महिमा महिमा मेमने को जो वध हुआ, गाते हुए महिमा मेमने को जो वध हुआ, तेरी हुजूरी में आता हूँ। अपने बल कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾನು ಬರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರ ಚೊಲ್ಲಮ್ಮ ஹalleluya ஹalleluya. இன்னும் வாய்ஸ் வரல. ஹalleluya ஹalleluya. பேட் எடுக்கிறவங்க கூட சொல்லணும் ஆமென். ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஆமென். ஏன் தெரியுமா? ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya என்று சொல்லும்போது ஆமென் ஒரு சந்தோஷம், ஒரு உற்சாகம். எப்போ தெரியுமா? அவங்க தோளில் நாம் இருக்கும்போது எதுக்கும் கவலையப்பட மாட்டோம். ஆமாவா இல்லையா? அவங்க தோளில் இருக்கப்போ, யார் தோளில் இருக்கிறப்போ? ஏசப்பாவோட தோளில் நாங்கள் இருக்கிறப்போ எதை குறித்து கவலைப்படவே மாட்டோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமே ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் ஆமென் ஆமென். எப்படி தெரியுமா? ஒரு பிள்ளை தன் நம்மளோட தோளில் இருக்கும்போது அது எதை குறித்து யோசனையே பண்ணாது. அது எதை குறித்து யோசனை பண்ண, நாளைக்கு எப்படிப்பா, அப்புறமா எப்படிப்பா, நான் என்ன சாப்பிட்றது, அப்புறமா நான் என்ன பண்ணட்டும், நான் என்ன எங்கே போகட்டும், எங்கே வரட்டும், எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னா எதை குறித்து சிந்தையே சிந்திக்காது. எதை குறித்தும் அது சிந்திக்காது. ஏன் தெரியுமா? அது ஒரு தோளில் இருக்கும். அந்த தோள் பார்த்துக்கொள்ளும் எல்லாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஆமென் ஹல்லேலூயா. ஆனால் அதே ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் வயதான பிறகு ஒரு 18 இயர்ஸோ 17 இயர்ஸோ 16 இயர்ஸோ 18 இயர்ஸ் ஆனால் பிறகு தனக்கு எல்லாமே பண்ண முடியும், இல்லை 20 இயர்ஸோ 21 இயர்ஸோ வேலைக்கு போன பிறகு நானே எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வேன் என்று அவன் மனசில் வரும்போது, எனக்கு யாருமே தேவையில்லை, இப்போ நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் வேலை செய்கிறேன், நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாமேன்ட்டு அவன் மைண்டில் வந்துடுச்சேன்னா அப்போ தான் அவனுக்கு சிந்தனையே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமென் ஹல்லேலூயா. நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வேலை செய்யும் போது இது எப்படியோ அது எப்படியோ, அது வரைக்கும் அவனுக்கு மைண்டில் என்ன இருக்காது? சிந்தனையே இருக்காது. எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்துக்கொள்வார் எல்லாமே. ஆமென் ஹல்லேலூயா. எப்போ தன் இஷ்டத்துக்கு அவன் போகிறானோ, தன் பலத்தை நம்பி எப்போ அவன் போகிறானோ அப்போதான் அவனுக்குள்ள ஒரு சிந்தனை வரும், ஒரு பயம் வரும். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அதனால தான் நீ எவ்வளோ பெரிய மனுஷனானாலும் பரவாயில்ல, உனக்கு 50 வயசு ஆனாலும் பரவாயில்ல, 60 வயசு ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ ஒன்று மட்டும்தான் சொல்லணும், ஆண்டவரே எனக்கு எவ்வளோ வயதானாலும் பரவாயில்லப்பா, நான் உங்கள் தோளில் இருக்க ஆசைப்படுறேன் ஆண்டவரே, நீங்கள் என்ன நடத்துங்கப்பா,
நீங்க என்ன நடத்துங்கப்பா, எதை குறித்து நான் கவலைப்படவே மாட்டேன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும், ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும். ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஒரு நாள் எதனை விட்டுட்டோம்னாக்கா கவலை அப்படியே வந்து பிடிச்சிக்கோ. ஆமே, அப்படியே வந்து பிடிச்சிக்கோ, டக்குன்னு பிடிச்சிக்கோ. டெய்லி சொல்லணும். நம்ம என்ன சொல்லணும், ஆண்டவரே நான் எதை குறித்து கவலைப்பட மாட்டேன், ஏன் தெரியுமா ஆண்டவரே? ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில், அதுக்காக தான் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏசப்பா. சொல்லாமா, எல்லாரும் பாடலாமா? உற்சாகமா பாடலாம், நம்பிக்கையா பாடலாம். ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஏதோ உதடுகள்னாலே மற்றும் இல்லை, ஆமே, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பாடணும். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமா ஆசீர்வதிப்பவரே. அவங்களை நம்பிட்டா நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமா ஆசீர்வதிப்பவரே. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆமாப்பா, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். அப்ப என்ன பிரதர் சொல்றீங்க? ஆமா, இந்த உலகத்துல நான் வாழும் போது எனக்கு கவலை வராதா, கண்ணீர் வராதா, துக்கம் வராதா, பயம் வராதா? சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்கிறப்போ எனக்கு எதுவுமே தோணாதா? எல்லாமே தோணும். பயம் வரும், கலக்க வரும், கண்ணீர் வரும். அப்ப நீ என்ன பண்ணும்? ஆமே, ஹல்லேலூயா. கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையில்லை. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையில்லை. சொல்லுங்க மறுபடி. கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையில்லையே. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோள். ஏசப்பா, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆமே, குறைவே வந்தாலும் நான் குறுகி போகவில்லை. ஆமே, குறைவே வந்தாலும் நான் குறுகி போவதில்லை. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. குறைவே வந்தாலும் நான் குறுகி போவதில்லை. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஏசப்பா, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். அதுதான் ஆசை. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். வியாதிய வந்தாலும் நான் வியாகுலம் அடைவதில்லை. ஆமே, வியாதிய வந்தாலும் நான் வியாகுலம் அடைவதில்லை. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. வியாதிய வந்தாலும் நான் வியாகுலம் அடைவதில்லை. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். இயேசுவே, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆமே, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். மறுபடியும் சொல்லுங்க. கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையில்லை. கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையில்லை. வரட்டும், கவலை வந்தாலும் நான் கண்ணீர் விட தேவையே. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அவர் தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அவர் தோளில். இயேசுவே, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அப்பையோலில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அவர் தோளில். நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமாய் ஆசீர்வதிப்பவரே. என் நெருக்கத்தின் எல்லை புரிந்தவரே, பெருக்கமாய் ஆசீர்வதிப்பவரே. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆமே, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அவர் தோளில். ஆமே, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும்,
தோளில். ஆமாப்பா, ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில் இயேசுவே. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் அவர் தோளில். ஆமே, ஹல்லேலூயா. ஆனா ஒன்று மட்டும் தெரியும், நான் உங்க தோளில். அப்பா, அது போதும் ஆண்டவரே. என் வாழ்க்கையில என்ன இருக்கோ இல்லையோ ஆண்டவரே, கவலை வரதோ வரலையோ ஆண்டவரே, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரே, நான் உங்க தோளில் இருக்கணும்னு என்று ஆசைப்படுறேப்பா. நான் உங்க தோளில் இருக்கணும் என்று ஆசைப்படுறேன் ஆண்டவரே. எது வந்தாலும் எது வராமல் போனாலும், இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும், நான் ஒரே ஒரு ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே, உங்க தோளில் நான் வாழணும், உங்க தோளிலே நான் இருக்கணும். அப்போதான் எனக்கு தெரியும்பா ஆண்டவரே, அப்போ எனக்கு எதை குறித்து நான் கவலைப்பட தேவையே இல்லை, எதை குறித்து கவலைப்பட தேவையே இல்லை. ஏன் தெரியுமா ஆண்டவரே, நான் கீழே வந்தா கைவிடப்படுவேன் ஆண்டவரே, நான் கீழே இறங்கிட்டா கைவிடப்படுவேன் ஆண்டவரே. என்னை யாரும் கவனிக்கவே மாட்டாங்க ஆண்டவரே. இந்த உலகத்தை பார்த்து நான் வந்து விட்டான் என்றால் என் சிநேகிதர்கள் பார்த்துக்கொள்வார், என் சொந்தம் பார்த்துக்கொள்ளும், என் புருஷன், பொண்டாட்டி, என் மனைவி, என் பிள்ளைங்கள் எல்லாருமே என்னை பார்த்துக் கொள்வார் என்று நான் நம்பி வந்தேன் என்றால் நான் மோச போயிடுவேன் ஆண்டவரே. உங்க தோள் மட்டும்தான் எனக்கு ஆதாரம், உங்க தோள் மட்டும்தான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் ஆதாரம். அது மாறாத தோலையா ஆண்டவரே. அப்பா, யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டான். நீ பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போனேன்னா சில நாட்கள் மட்டும்தான் உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட், அப்புறமா காட்டிடுவான் அவனோட புத்தி. உன் புருஷன் ஆகட்டும், உன் மனைவி ஆகட்டும், உன் பிள்ளைங்கள் ஆகட்டும், உன் சொந்தம் ஆகட்டும், உன் பந்தம் ஆகட்டும், உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டனா ஆகட்டும், யாருமே நிரந்தரம் அல்ல, ஒரே ஒருத்தர் தான் நிரந்தரம். ஆமே, ஹல்லேலூயா. உன்னையும் என்னை அழைத்தவர் பேர் சொல்லி அழைத்தவர், பேர் சொல்லி அழைத்தவர். ஆமென். உன்னையும் என்னை ரட்சித்தவர். யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டார். யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் டாடி கைவிட மாட்டார். சொல்லுங்க, யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டார். யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டார். சொல்லுங்க, கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். சொல்லுங்க பேரு, கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். என் இயேசு கைவிட மாட்டார். எந்த இயேசு கைவிட மாட்டார். ஏன் தெரியுமா? தாயும் அவரே, தந்தையும் அவரே, தாயும் அவரே, தந்தையும் அவரே. தாளாற்றுவார், சீராற்றுவார், என்னை தாளாற்றுவார், சீராற்ற. சொல்லுங்க, யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டார். ஆமென். யார் என்னை கைவிட்டாலும் டாடி கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். தைரியமா கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். என் இயேசு கைவிட மாட்டார். வேதனை துன்பம் நெருக்கும் போதெல்லாம், வேதனை துன்பம் நெருக்கும் போதெல்லாம் வேண்டிடுவே, காத்திடுவா. ஆமென். வேண்டிடுவே, என்னை காத்திடுவா. யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிடப்பா. யார் என்னை கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்டார். எனக்காகவே மனிதனானா, எனக்காகவே மனிதனானா, எனக்காகவே பாடுபட்டார், எனக்காகவே பாடுபட்டார். யார் என்னை கைவிட்டாலும் என் இயேசு கைவிட மாட்டார். யார் என்னை கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்டார். ரத்தத்தாலே கழுவிட்டாரே, ரத்தத்தாலே கழுவு விட்டாரே. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எனக்கு தந்தாரே. ஓஹோ, ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எனக்கு தந்தாரே. யார் என்ன? ஆமென், ஹல்லேலூயா.
கைவிட மாட்டார். யார் என்ன கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். அவர் நம்பினோர் கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். என் டாடி கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். ஆமென். கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு சொல்லுங்க, அந்த பேரை சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். ஆமென். கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். அவர் நம்பினோர் கைவிடுவதில்லை. அவர் எப்பொழுதும் தன்னை நம்பின பிள்ளைகளே ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டார், கைவிட மாட்டார். இயேசு கைவிட மாட்டார். எந்த இயேசு கைவிட மாட்டார், எந்த இயேசு கைவிட மாட்டார், எந்த இயேசு கைவிட மாட்டார். ஹalleluya. எவ்வளவு பேர் நம்புறீங்க? ஆமென். ஹalleluya. என் தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார், என் தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார். ஆமென். ஏன் தெரியுமா? தாயும் அவரே, எனக்கு தகப்பனும் அவரே, என்னை போஷிப்பவரும் அவரே, என்னை காப்பாற்றினவரும் அவரே, என்னை இதுவரை நடத்தினவர் அவரே. அது மாத்திரமல்ல, இனிமேலும் நடத்துபவர் அவரே. ஆமென். ஹalleluya. என் குறைவுகள் மத்தியிலும் ஆமென். ஹalleluya. நான் அன்பு எங்கே கிடைக்கும், எங்கே கிடைக்கும், நான் அழுந்து 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 ஆமென் அங்கு இங்கு போகும்போது எங்கேயும் எனக்கு அன்பே கிடைக்கல. கிடைச்சிச்சு நாடகம், பார்த்த நாடகம். ஆமென். பேச்சு நாடகம். என் முன்னே ஒன்று என் பின்னே ஒன்று பேசின ஜனங்களை மாற்றமே கண்டேன். ஆனால் ஆண்டவரே என் கூட இருந்து என்னை 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 ரட்சித்து எனக்கு ஆறுதலான பேச்சு சொன்னது மாத்திரமல்ல, என்னை தூக்கினவர் என் நேசு மாத்திரம்தான். கைவிடாமல் இதுவரை காப்பாற்றி வந்தது என் நேசு மாத்திரம்தான். ஹalleluya. கைவிட மாட்டீர், நீர் கைவிட மாட்டீர், என் டாடி கைவிட மாட்டீர். எந்தன் கைவிட மாட்டீர், கைவிட மாட்டீர், டாடி கைவிட மாட்டீர். எந்தன் டாடி கைவிட மாட்டீர். அது போதும் ஆண்டவரே, அது போதும்பா. பெருமையா சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே, உரிமையாய் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே, தைரியமாய் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே, எல்லாரோடு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே, அந்த சபையிலும் சொல்லுகிறேன், இந்த உலகத்தின் ஜனங்களோடு சொல்லுகிறேன். என்ன தெரியுமா? என்னேசு கைவிட மாட்டார். நான் நம்பியிருக்கிறேன், தெய்வம் என்னை கைவிட மாட்டார். ஆமென். ஹalleluya. யாரே என்ன சொன்னாலும் ஆமென். ஹalleluya. நான் எல்லா இடத்திலும் சாட்சி சொல்லுவேன், நான் எல்லா இடத்திலும் சாட்சி சொல்லுவேன். நீங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும், நீங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். உங்களோட சாட்சியை சொல்லணும். ஏசப்போட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். ஆமென். இயேசுவோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். ஹalleluya. சகோதர சகோதரி, நீ யாராலே பிடிக்கப்பட்டவன், நீ யாராலே பிடிக்கப்பட்டவள் என்று இந்த உலகம் பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நீ வாழணும். ஆமென். ஹalleluya. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நீ வாழணும். உனக்கு ஒண்ணே தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் வாழ்கிற இந்த உலகம் எனதல்ல, நான் வாழ்கிற இந்த உலகம் எனதல்ல. எனக்கென்று ஒரு இடம் உண்டு. ஆமென். ஹalleluya. எனக்கென்று ஒரு தாய் வீடு இருக்கு. ஆமென். பெருமையா சொல்லணும். ஒரு பெண்கள் மாத்திரம் சொல்வதில்லை, ஆண்களும் சொல்லலாம். எனக்கு ஒரு தகப்பனோட வீடு இருக்கு, எனக்கு ஒரு தாய் வீடு இருக்கு. ஆமென். ஹalleluya. அதற்காக தான் நான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. சகலத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். எதுக்கு தெரியுமா? அந்த வீட்டை பார்க்கணும் என்றதால. ஆமென். ஹalleluya. இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவன். தைரியமா சொல்ல முடியுமா? தைரியமா சொல்ல முடியுமா? தைரியமா சொல்ல முடியும் என்றால் ஆமென் சொல்லிட்டு பாடுங்களே. இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவன். ஓஹோ, இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன். பாடுங்க. அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவன். தைரியமா சொல்லுங்க. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, பூமி சொந்தமல்ல, எனக்கென்று எது
எல்லாம் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. பரலோகம் தாய் வீடு, அதை தேடி நீ ஓடு. பரலோகம் தாய் வீடு, அதை தேடி நீ ஓடு. ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே, தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே, ஓ தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே. இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். சந்தோஷமா இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் ரத்தத்தால் செருகப்பட்டவன். ஆமே, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, பூமி சொந்தமல்ல. அப்பா, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, பூமி சொந்தமல்ல. பின்ன எல்லாமே இயேசு, என் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. ஆமே, எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. அந்தகார இருளி நின்று ஆச்சரிய ஒளி களைத்தா, அந்தகார இருளி நின்று ஆச்சரிய ஒளி களைத்தா, அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட, அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட, அடிமையை தெரிந்து கொண்டார், இந்த அடிமையை தெரிந்து கொண்டார். இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவர், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவர். இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவர், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவர். சொல்லுங்க, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, பூமி சொந்தமல்ல. உண்மையா சொல்லுங்க, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை. அல்லேலூயா, பூமி சொந்தமல்ல. அப்புறம் எல்லாமே இயேசு, எல்லாம் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. ஆமே, எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. பாடுகள் அனுபவிப்பே பரலோக தேவனுக்கா, பாடுகளை அனுபவிப்பே என் பரலோக தேவனுக்கா. கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படினாளில், கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படினாளில் களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. ஆமே, நான் களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திருப்பே. பாடுங்களே, இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவர், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவர். ஓஹோ, இயேசுவால பிடிக்கப்பட்டவர், அவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டவர். சொல்லுங்க, எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, பூமி சொந்தமல்ல. ஆமே, எனக்கென்று உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுங்க, பூமி சொந்தமல்ல. ஆமே, எல்லாமே இயேசு, எல்லாம் இயேசு, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. சொல்லுங்க, எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. சொல்லுங்க நாமத்தை, எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. இயேசுவே, எல்லாம் இயேசு, இயேசு. அந்த நாமத்தில் ரட்சிப்பு உண்டையா, அந்த நாமத்தில் விடுதலை உண்டையா. அந்த நாமத்தை கூப்பிட்டு கொண்டே இரு. உனக்கு அறியாமலே உன் குடும்பத்திலே உனக்கு அறியாமலே ஒரு அற்புதம் நடக்கும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. உன்னை உருவாக்க முடியும், அந்த ரத்தம் உன்னை கழுவ முடியும், உன்னை விடுதலை ஆக்க முடியும். எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசு. ஆமென், எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசுவின் ரத்தம், இயேசு, இயேசு, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ஹல்லேலூயா, எல்லாம் இயேசு, இயேசு. எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம், எல்லா நாமத்திலும் உயர்ந்த நாமம். எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, 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 எல்லாம் இயேசு, இயேசு, இயேசுவே. எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம்,
எல்லா நாமத்திலும் உயர்ந்த நாமம். அந்த நாமத்தின் முன்னாடி எதுவுமே நிற்க முடியாது, எதுவுமே நிற்க முடியாது. ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு தான் ஆமென் சொல்லப்படுது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த சபை மக்கள் எல்லாம் ஆமென் சொல்றாங்களா? ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென் சொல்லுங்களே. அந்த இயேசுவின் நாமத்தின் முன்னாடி எதுவுமே நிற்க முடியாது. ஆமென். உன்னோட கவலையாகட்டும், உன்னோட தோல்விகள் ஆகட்டும், உன்னோட அவமானங்கள் ஆகட்டும், உன்னை ஜனங்கள் எப்படியாவது பேசட்டும், ஆமென், ஹல்லேலூயா, உன் முன்னாடி யாரும் நிற்க முடியாது. ஏன் தெரியுமா? உன் உள்ளத்துல இயேசு இருக்கிறார். ஆமென். உன் பக்கத்துல இயேசு இருக்கிறார், உன் கூட இயேசு இருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அந்த சத்துருக்கு தெரியும், உனக்கு தான் தெரியல, இன்னும் உனக்கு தான் தெரியல. ஆனா உன்னோட ஆப்போசிட்ல இருக்க அந்த சத்துருக்கு தெரியும். உன்னோட கிட்ட வர அது பயப்படுத்ததா வருது, ஆனா உன்னை தொட முடியாது, உன்னை தொட முடியாது. அது தெரிந்து கொள் சகோதரா, சகோதரி, உன்னை தொட முடியாது. ஏன் தெரியுமா? உனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார். உன்னை காக்கும் தெய்வம் இயேசு. உன்னை இதுவரை நடத்தின தெய்வம் இயேசு, இனிமேலும் நடத்துகிற தெய்வம் இயேசு. ஹல்லேலூயா. இயேசு மாத்திரமே, இயேசு மாத்திரமே. சகோதரா, சகோதரியே, என்ன ஒரே ஒரு நிமிடம் என்ன பாருங்களேன். ஆமே, ஹல்லேலூயா. பஸ்ல போயின்னு இருக்கிறப்போ ஒரு பஸ்ல வந்துட்டு மெலிசா இருக்கிறாங்களா ஊழியக்காரங்க, 2 பேர் ஊழியக்காரங்க பஸ்ல போகும்போது டிராவல் பண்றப்போ ஒரு சகோதரி ஏறினாங்களா. சகோதரி ஏறிட்டு அந்த சகோதரி அப்படியே வராங்களா, அப்படியே வந்துட்டு சீட் எதனா கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாங்களா. ஏன்னா அந்த சகோதரிக்கு ஒரு 6 மந்த் ப்ரெக்னென்ட். ஐ மீன் 6 மந்த் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க சகோதரி. அந்த சகோதரி எங்கே சீட் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறப்போ யாருமே சீட் கொடுக்க ஆசைப்படலை, விரும்பலை. அப்படியே டைரெக்டாக பார்த்துட்டு சும்மா அப்படியே அந்த அம்மா வந்து அப்படியே வேற பக்கம் பார்க்குறது. ஆமாம், ஹல்லேலூயா. தெரியல உங்களுக்கு, வேற பக்கம் பார்க்குறது. வேற பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ இந்த ஊழியக்கார் பார்த்தாங்களா. இந்த ஊழியக்கார் பார்த்துட்டு மெலிசா இருந்தாங்களே, அவங்க பார்த்துட்டு பக்கத்தில் வந்து, ஐயா கொஞ்சம் எதனா கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த சீட் கொஞ்சம் அப்படி நீங்கள் அப்படி போக முடியுமா, நகர முடியுமான்னு கேட்குறப்ப அந்த ஐயா வாங்க வாமான்னு சொல்லிட்டு அங்கே உக்கார வச்சாங்களா. உக்கார வச்சு கொஞ்சம் தூரம் போனாங்களா. ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆச்சா. அந்த சகோதரி கையில் நிமிர்ந்த முடியலையா, இப்படியே இருக்கணும். பிரெக்னென்ட் லேடி 6 மந்த் இல்லையா. ஆமாம், ஹல்லேலூயா. நிமிர முடியலையா அந்த சகோதரி கையில். அதனால சொன்னாங்களா, அந்த ஐயா சொன்னாங்களா, தேவ ஊழியக்காரர்கள் சொல்கிறாங்களா, என்ன தெரியுமா? சகோதரி, அம்மா நீ என்னோட பொண்ணு மாதிரி இருக்க, டாக்டர் மாதிரி இருக்கிறம்மா. ஆமாம், நீ நல்ல உக்கார, நான் ஏஞ்சி நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீட்டு விட்டுட்டு அந்த சகோதரிக்கு சீட்டு கொடுத்து நீ ஆறாமல் ஒருங்கி கொண்டு இரு. 2 hours ஆச்சா ட்ராவலிங். இன்னும் 2 hours ஜெர்னி இருக்கு. இன்னும் முன்னாடி அது வரைக்கும் அந்த தேவ மனிதன், உண்மையான தேவ மனிதன் என்ன பண்ணாங்களா, நின்று கொண்டே போனாங்களா. பஸ்ஸில் நின்று கொண்டே போனாங்களா. அந்த சகோதரி பார்த்துனே இந்த அப்புறமா சரி கீழே இறங்கணும், எல்லாரும் இறங்கணும். கீழே நிதானமாக இறங்கிட்டு கேட்டுச்சு, ஐயா நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களா? அவன் ஹல்லேலூயா. அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களா. அந்த அம்மா இந்து சகோதரி கேட்டுச்சா, நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களா சொன்னாங்களா. அந்த ஐயா சொன்னாங்களா, ஆமாம். ஏம்மா அப்படி சொல்கிறேன்? ஏசப்பாவை கும்பிடுகிறவங்க மட்டும்தான் இப்படி செய்ய முடியும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஒரு இந்து சகோதரி சொன்ன சாட்சி, ஏசப்பாவை கும்பிடுறவங்களும் மாத்திரமே இப்படி செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு அப்புறமா சரி ஐயா சொல்லிட்டு உங்கள் பேர் ஐயான்னு சொல்லிட்டு, ஏமான்னு இல்லையா, எனக்கு பொறுக்க போகிற குழந்தைக்கு உங்கள் பேர் வைக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன். ஆமென். பொறுக்க போகிற பிள்ளைக்கு உங்க பேர் வைக்கலான்ட்டு இருக்கிற ஐயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி நீயும் நான் பெற முடியுமா சகோதரா, சகோதரி? நீயும் நான் பெற முடியுமா? அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ வல்லமை நீயும் நான் பெற முடியுமா? சாட்சியா நீயும் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா என்று கொஞ்ச நேரம், ஆமென், ஹல்லேலூயா, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதரா, சகோதரி, வாலிபனே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்க எல்லாமே கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கணும். என்ன தெரியுமா? நான் ஆண்டவருக்காக சாட்சியா இருக்கிறேனா, சாட்சியா நிற்கிறேனா, இல்லை சபைக்கு காலையில் சபைக்கு வர மத்தியானம் மேட்னி ஷோக்கு போற, சினிமா ஹாலுக்கு போகிற சகோதரா, சகோதரியே, நீ அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருக்கிறாயே. ஆத்துல ஒரு கால, சேத்துல ஒரு கால. ஆமென், ஹல்லேலூயா. சண்டே மாத்திரமே, சண்டே மார்னிங் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாக்கா ஆண்டவருடைய பாடல்கள். ஆமென். சண்டே ஈவினிங் பார்த்தாக்கா சினிமாவோட பாடல்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. சினிமாவோட பாடல்களை போட்டு ஸ்டேட்டஸ் போக்குறது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. உன்னோட சாட்சி எங்கய்யா? உன்னோட சாட்சி எங்கே சகோதரா, சகோதரன்? சாட்சி எங்கே?
சினிமா பார்க்கறது, ஆமே ஹalleluya, கூத்தடிக்கிறது, ஆமே ஹalleluya. உங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரியாம நீ போனோகிராஃபியை பார்க்கலாம், உன் போன்ல நீ பார்த்து கொண்டிருக்க யாருக்கு தெரியல என்று நீ நினைக்கலாம் சகோதரா சகோதரி. ஆனா ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒரு நாள் நியாயத்தீர்க்கப்படும் சகோதரா சகோதரி, ஒரு நாள் நியாயத்தீர்க்கப்படும். இன்றைக்கே விட்டுவிடு, இன்றைக்கே விட்டுவிடு. அசிங்கமான அந்த காரியங்களை பார்க்கிறது இன்றைக்கே விட்டுவிடு. உன்னோட கண்கள் இயேசுவின் கண்களாக மாறட்டும். உன்னை பார்க்கிறவர் இயேசுவை பார்க்கட்டும். சகோதரா சகோதரி, சபைகளை பார்க்கும்போது எங்கே பார்த்தாலும் பப் மாதிரி லைட்டிங்களை போட்டுக்கின்னு, புகைங்களை போட்டுக்கின்னு, ஆமே ஹalleluya, ஆமே ஹalleluya, சின்ன சின்ன ட்ரெஸ்ஸுங்களை போட்டுக்கின்னு, டைட்டாக டிஷர்ட் போட்டுக்கின்னு வர்ஷிப் நடத்துகிற சகோதரிகள் எவ்வளோ பேர் உண்டையா. இச்சையை தூண்டுகிற வர்ஷிப் லீடர்கள் எவ்வளோ பேர் உண்டையா. மெசேஜ்கள் கொடுக்கிற எவ்வளோ பேர் சகோதரிகள் உண்டையா. அவங்க எல்லாமே நியாய தீர்ப்பில் நிற்கணும். அவங்க எல்லாரும் நியாய தீர்ப்பில் நிற்கணும். வாலிப பிள்ளையே, வாலிப தங்காச்சியே, ஒன்று புரிந்து கொள். உன்னை பார்ப்பவர் இயேசுவை பார்க்கணும். உன்னை பார்ப்போர் இயேசுவை பார்க்க. நீ போய் இஸ்லாம் மதத்தில் போயிட்டு நீ தர்காக்கு போனியானாக்கா, அங்கே போன எவ்வளோ பக்தியாக போகிறாங்க தெரியுமா. அங்கே எந்த லைட்டும் இருக்காது, எந்த பப்பு மாதிரி இருக்காது, அங்கே பரிசுத்தமான இடமா இருக்கும். நீ டெம்பிளுக்கு போனேன்னா அந்த டெம்பிளில் செருப்பெல்லாம் வெளியில் வச்சுட்டு பயபக்தியாக போகிறான். ஆனால் கிறிஸ்தவனே, நீ உனக்கு தான் தெரியும், அங்கே பரலோகத்தில் பரிசுத்தர் 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 என்று கூப்பிடுகிற தெய்வத்தை நீ ஆராதிக்க போகும்போது எப்படி நீ போகணும்? சபையிலே அந்நிய பாஷை, வேளையிலே கெட்ட பாஷை. உன் வாயில சபையில் அந்நிய பாஷை பேசுகிறாய், நாடகம் ஆடுகிறாய், வெளியில போனா கெட்ட பாஷை. உள்ள ஒன்று வெளியில ஒன்று, ஆமே ஹalleluya. நாடகத்தை நிறுத்து. ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் போடாதே. ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் போடாதே. ஒன்று தெரிந்து கொள். என்னை பார்ப்போர் என் இயேசுவை பார்க்கணும். நான் இயேசுவுக்கு சாட்சியா வாழணும். யாருக்காவது எப்படியாவது நீ சுவிசேஷத்தை சொல்லலையா? அப்ப உன்னை எதுக்கு என் ஆண்டவர் ரட்சித்தார்? வெறும் ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரம் தானா? வெறும் உன்னோட காருக்கு மாத்திரம் தானா? வெறும் உன்னோட வீட்டுக்காக மாத்திரம் தானா? ஆண்டவரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறியா? ஒரு நாளாவது ஒருத்தருக்காவது சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறியா இல்லை என்று நீ ஆராய்ந்து உன்னையே பார். யாரும் உன்னை நியாயத்தீர்க்கிறது வேண்டாம். நானும் உன்னை நியாயத்தீர்க்க மாட்டேன் சகோதரா சகோதரி. உனக்கு நீயே நியாயத்தீர்த்துக்கொள். என்ன தெரியுமா, நான் ஒரு நாளில் ஒருத்தருக்காவது இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்ற ஒரு வார்த்தையாவது சொன்னியா? வெக்கமா? உன்னை ரட்சித்த தேவன் அவங்களும் ரட்சிப்புறது வேண்டாவா? என் தேவனுக்கு என்ன தெரியுமா பிடிக்கும்? என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 யோசிக்கிறாங்க? என்ன தெரியுமா, என் ஆண்டவர் ஒரு ஆத்மாவை கெட்டு போவது அவங்க சித்தம் அல்ல. ஒரு ஆத்மாவை கெட்டு போவது அவங்க சித்தம் அல்ல. பரலோக நீ பண்ற இங்கே ஒன்னே என்ன தெரியுமா, நீ ஏதாவது செய்ய, நீ என்னாவது செய்யுங்க, பரலோகத்தை ஆமதிக்கணும். பரலோகம் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும். அது மாதிரி காரியம் என்ன வேணாலும் நீ செய், பரவாயில்ல. அப்படிப்பட்ட காரியம் நீ என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் ஸ்தோத்திரம். என்ன தெரியுமா, பரலோகம் ஆமதிக்கணும். ஆமே, நீ நடக்கிற ஒவ்வொரு பாதையிலும் பரலோகம் ஆமதிக்கணும். நீ போடுற ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போதுல பக்தி விருத்தி வரணும், இச்சை வரக்கூடாது. நீ போடுற ஸ்டேட்டஸ்ல இச்சை வரக்கூடாது, பக்தி விருத்தி வரணும். இல்லைன்னா போடாத. வாலிபா பிள்ளையே, எப்போ பார்த்தாலும் ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப், அதில் எதில் இருக்கிறியோ நீ போடுற வாட்ஸ்அப், நீ ஸ்டேட்டஸ் போடுறியா, பக்தி விருத்திக்கான ஸ்டேட்டஸ் போடு. இல்லைன்னா சைலண்ட் ஆயிட்டு இச்சையை தூண்டாதே. அது பெரிய பாவம். ஆமே ஹalleluya. எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆமே ஹalleluya. பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே, அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே, எப்போதும் என் அருகே நீர் வேண்டுமே, நீர் வேண்டுமே. பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே, அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே, எப்போது என் அருகில் நீர் வேண்டுமே, நீர் வேண்டுமே. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென்.
பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே. சொல்லுங்க. அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே. எப்போதும் என் அருகே நீர் வேண்டுமே. நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டுமே. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். விலகாத பிரியாத உன் சமூகமே, அதுதான் நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்று வேண்டாம், நீர் போதுமே. அப்பா, நீர் போதும், எப்போதும் நீர் போதுமே. விலகாத பிரியாத உன் சமூகமே, அதுதான் நிரந்தர சுதந்திரமே. வேறொன்றும் வேண்டாம், நீர் போதுமே. நீர் போதும், எப்போதும் நீர் போதுமே. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். பரலோகத்தை பார்த்து எல்லாரும் பாருங்களே, கைகளை உயர்த்து. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. பரலோகத்தை பார்த்து பாடுங்கள். தேவ தூதர்களோடு சேர்ந்து பாடுங்களே. ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவரே, வார்த்தையில் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமல் உன் புகழ் நான் பாடுவேன். என்றுமே, என்றுமே, என்றென்றுமே. வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவரே, வார்த்தையில் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமல் உம் புகழ் நான் பாடுவேன். என்றுமே, என்றுமே. கடைசி கடைசி. ஹalleluya, 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 ஆமென். எல்லாம் சேர்ந்து ஹalleluya, ஹalleluya. சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவனை பார்த்து, சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என் ராஜாதி ராஜாவை பார்த்து, ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். என்னோட எண்ணங்கள் எல்லாம், உன்னோட எண்ணங்கள் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? பரலோக கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டுமே. அப்பாவும் கண்களில் கிருபை வேண்டுமே. எப்போதும் அருகே நீர் வேண்டுமே. நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டும், நீர் வேண்டுமே. என்னோட ஆசையெல்லாம் அவ்வளோதப்பா, என்னோட ஆசையெல்லாம் அவ்வளோதப்பா. பரலோக கவனத்தை எப்படியாவது நான் இழுக்கணும். என் தேவனோட கவனத்தை எப்படியாவது நான் இழுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகத்தை நான் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நான் வாழணும். எல்லாரும் போல நான் வாழக்கூடாது. இந்த உலகத்திற்கு எனக்கு கனெக்ஷனே இல்லை. இந்த உலகத்திற்கு உனக்கு என்ன கனெக்ஷன்? இந்த சினிமாக்கு உனக்கு என்ன கனெக்ஷன்? இந்த போனோகிராபிக்கு உனக்கு என்ன கனெக்ஷன்? சகோதரா, சகோதரி, இன்றைக்கே உன் பாவத்தை ஒப்பு கொடுத்த மனம் மாறிவிடு.
மனம் மாறிவிடு. எப்போ வருவாரோ தெரியல என் ராஜா, எப்போ வருவாரோ தெரியல என் ராஜா. ஆயத்தமாயிடு, பிறரையும் நீ ஆயத்தப்படுத்திடு. நீ ஆயத்தமான மட்டுமே பிறரை ஆயத்தப்படுத்த முடியும் என்று மறந்து விட்டாயா? நீ ஏன் இப்படி திரிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் பிறர் உன்னை பார்த்து எப்படி வாழலாம்? கிறிஸ்துவுக்குள்ள எப்படி வரலாம்? ஆமே ஹல்லேலூயா. யாரும் கோபித்துக் கொள்ளாதிருங்கள். இதில் ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாரும் கோபித்துக் கொள்ளாதிருங்கள் தயவு செஞ்சு. ஆமே ஹல்லேலூயா. என் இதயத்து என் தேவனுடைய இதய துடிப்பை புரிந்து கொண்டவர்களாய் வாழுங்களே. ஆமே ஹல்லேலூயா. நான் இந்த உலகத்துக்காரன் அல்ல, நீங்களும் இந்த உலகத்துக்காரர் அல்ல என்று என் தேவன் சொல்லுகிறோம். அந்த வார்த்தையை தயவு செய்து கேளுங்களே. இன்னுமே ஆகட்டும், மனம் மாறுங்களே. வெபிச்சாரத்தின் கிரியங்களை விட்டு விடுங்களே. பிறருடைய மனைவி மேல உனக்கு என்னத்துக்கு ஆசை? பிறருடைய மனைவி மேல உனக்கு என்னத்துக்கு விருப்பம்? என் தேவன் சொல்லுகிற உன்னோட கடைசி வாய்ப்பு, சகோதரனே சகோதரியே, உனக்கு கடைசி வாய்ப்பு. ஆமென் ஹல்லேலூயா. என் தேவன் பார்த்து சொல்லுகிறார், மனம் திரும்பு. இச்சையின் கண்கள் எல்லாம் குருடாக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. எல்லாம் அந்த வெபிச்சாரத்தின் பின்னாடி செயல்படுகிற பொல்லாத பிசாசு என் ஜனங்களை விட்டு போ என்று கட்டளையிடுகிற இயேசுவின் நாமத்தினால பரிசுத்தமாக்கப்படட்டும். என் தேவனே, யார் ஒப்பு கொடுக்குறாங்களா ஆண்டவரே, எல்லாரும் பரிசுத்தமாக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. அவங்க கண்கள் உங்க கண்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. அவங்க கண்கள் உங்க கண்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. என் தேவன் கிருபை செய்வீராக, மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே. அந்த பாவங்களை மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே, பாவங்களை மன்னிப்பீராகப்பா. உமக்கு அருவருப்பான அந்த வெபிச்சாரத்தின் கிரியையிலிருந்து, வேசித்தனத்தின் நாவிலிருந்து ஆண்டவரே இன்றைக்கு விடுதலை பெறுவாராக இயேசுவின் நாமத்தினால. எல்லா வெபிச்சாரத்தின் கிரியையிலிருந்து, வேசித்தனத்தின் நாவிலிருந்து இயேசுவின் நாமத்தினால் இன்றைக்கு விடுதலை உண்டாகுவதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிறரை இனிமேல் பார்க்கிறப்ப சகோதரிகளாய் பார், பிறரை பார்க்கிறப்ப சகோதரர்களாய் பார். உன் கண்கள் குளமாகட்டும், உன் கண்கள் பரிசுத்தமாகட்டும். ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கரங்களை தட்டி ஜோரா கரங்களை தட்டி ஆமென் ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா, நன்றி தகப்பனே, நன்றி. மீதி இருக்கிற காரியத்தை உன் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு வழி நடத்த வேண்டுமாக செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பேச போகிற மகனை மூடி மறைத்து அப்பா எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகளை தர வேண்டுமாக செபிக்கிறேன். அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக காத்திருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். எல்லாரும் அமர்ந்து